الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد إمام الذاكرين والشاكرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hamdü sana her maktavlarımız Allah Celle Celaluhu kabul saydı. İn izge salavat şerifelerimiz, hayır dualarımız, süykli hem kadirli Peygamberimiz Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala hazretleri üzeriştirseydi. Hayır dua, salavat şerifelerimiz, Peygamberimizin ehl-i beytine, onun hayırlı sahabalarına hem de her bir izge bendelerge bulsaydı. Irak yakınlardan Sayyidul Ayyam, Cuma gününün kadrini tanıp, taharetlenip, paklanıp, hoş islerini sürtüp, in kürkem bulgan, in pak bulgan kiyimlerinizni kiyinip, şu şemeçitke cılışkan hürmetli muftiler, imamlar, şakirtler, musulmanlar, Allah Teala Hazretleri kabullardan kılsaydı. Her bir kürkem niyet bilen yurtlarımızdan çıktık iken, Allah'ın rahmetine erişim deyip, Allah'ın bereketine erişim deyip, adım atlıyız. Allah Teala Hazretleri her bir adım sayın günahlarımızı gafu ite. İkincisi adımında cennetlerde inşallah bizge yırtızi. Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri mübarek bulgan, izge bulgan Zulhicce ayında çalıngan kurbanlarımızı, hacılarının kılgan hacılarını, okugan ayet namazlarımızı, kılgan izge amellerimizni, uzdırılgan meclislerimizni, çıkargan hayır ihsanlarımızı kin rahmeti fazla bilen kabullarda kılsaydı. Kilese vakitlerinde niyetleri bulgan, künüllerde paklık bulgan Müslümanlarga min haçka barım, haç Müslüman cümlesinden bulim deyip Allah Teala Hazretleri onların niyetlerini de ütkerirge nasip ve müyesser kılsaydı. Elhamdülillah, yıl devamında Müslüman bulup yaşarga tırıştık. Yıl tamamlana Zulhicce ayыбыз Hicri kalendarında en soңғы bulgan ayыбыз. Şuna göre yana ayыбыз kirgen aldından Allah Teala Hazretlerinden sırыбыз tavfik istikamet. Tavfik istikamet. Niçik birinci Kur'an-ı Kerim'ni açkan vakitte, Fatiha'nı okugan vakitte, en mübarek, en birinci sırav Kur'an-ı Kerim'ni okugan vakitte Allah Teala'dan ne sırыбыз? İhdina sıratel mustakim. Ya Rabbim Allah, doğru yolga, hak yolga bizni kündürsen idi. Allah'tan hidayet sırыбыз. Sağlığın sıramıyız, baylığın sıramıyız, başkasın sıramıyız. Lakin Allah Teala Hazretlerinden her vakitte hidayet sırыбыз. Dürüstten de adam balası hidayet yolunda bulgan vakitte, tavfikli, istikamatlı bulgan vakitte Allah Teala narga bereket birecek, sağlığın da birecek, mal baylığın da birecek, bütün dünyanın da ahiretinin de yakşılığın birecek. Eğer de adam balası Allah'ın hidayet yolunda. Kadirli azizin kardeşlerim Müslümanlar, sizlerge hemmigizge bizning Resey baş mufti Hazret isminden, Şeyh Ravil Gaynuddin Hazret isminden, barça imamlarımız isminden kaynar selamlar tapşıram. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Rabbimizin bitmez rahmet bereketleri her iki dünyadaki İslam'ı cümle bizge bulup bu yurtka Han Qasim meçitke kilübüzni mübarek hem devamlı kılsaydı. Слава Аллаху Господу миров, мир и благословение пророку Мухаммаду, его пречистой семье, его сподвижникам и всем, кто следовали, следуют и будут следовать за ними до судного дня. Дорогие братья и сестры, уважаемые муфтии, имамы, наши шакирды, верующие братья и сестры, сегодня мы собрались в одном из самых святых мест нашей страны, в одном из самых святых, благодатных мест на мусульманском мире.
Именно в этих землях тысячелетия назад, когда не были слышны слова таухида и единобожия, когда люди не знали одного единственного всемогущего Господа Бога, Аллаха Субханаху ва Тааля, наши далекие-далекие предки, по милости Всевышнего Аллаха, ведомые Его провидением, Его предопределением, склонились к принятию ислама добровольно, по призыву своей совести и своей души. Буквально недавно вся страна отмечала 1100-летие принятия ислама народами Великой Волжской Булгарии. Это государство объединяло земли на территории европейской части нашей страны. А еще ранее, буквально через несколько десятилетий после смерти нашего святого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мусульмане овладели Дербентом, взяв его мирным образом, и распространили ислам на землях Дербента, юга России и на территории центральноевропейской части России. Думайтесь, дорогие братья, очень много среди нас узбеков, таджиков, киргизов и Средней Азии, которые считали и считают, что к нам ислам, к вам ислам пришел в ранние годы сахабов. Но, альхамдулилля, и у нас в России ислам пришел сюда в эпоху сахабов и в эпоху табиинов. Уже более 1000 лет наши отцы и матери исповедуют эту религию. За тысячелетний период они увидели разные страницы и хвалились своим могуществом, своими государствами. И были эпохи падения, эпоха мирного существования в рамках одного единого государства Российской империи. Совсем недавно мы пережили страшные годы советского безбожного атеизма, советского государства, которое не просуществовало даже и 70 лет. Еще свежие воспоминания наших отцов, матерей, бабушек и дедушек, которые рассказывали, как силком ходили по школам и заставляли в день, святой день Ляйлятуль Кадра, прервать пост обязательный в Рамадан, как запрещали им читать намаз, они тайком, желая сохранить нашу религию, прятались на кладбищах, прятались в домах, но несмотря ни на что, несмотря на убийства, притеснения, преследования и гонения, они все равно хранили в сердцах и в душах веру в одного Всевышнего Творца. Альхамдулилля, благодаря этому подвигу наших отцов и матерей, наших дорогих матерей, которые нам, детям, с малолетних дней говорили об Аллахе, говорили об исламе, учили нас элементарным вещам. Улем, сел за стол, скажи бисмилляхи рахмани рахим. Покушал, скажи Аллаху Акбар, сделай аминь. Делай добро, никогда не делай зло людям. Если у тебя праздник Курбан-Байрам, иди и поделись мясом жертвенного животного своими соседями. Неважно, какой они национальности, какого религиозного исповедания, иди и поделись, чтобы от тебя, если ты настоящий мусульманин, никто другой человек ни от твоей руки, ни от твоего рта, ни от твоего языка никогда не познал что-либо дурного. Ибо ислам, и мы гордо называемся себя мусульманами, это люди, которые несут благоденствие, мир и, самое главное, безопасность. Вот если ты воспитал в своей душе мир и безопасность, тебе комфортно самим собой, в твоей семье комфортно твоей жене, комфортно твоим детям, комфортно твоим близким людям, значит, ты исповедуешь ислам, как он есть по-настоящему. Потому что ислам всегда учит нас на самые гнусные проявления в отношении к исламу только отвечать добром. И пророк, алейхиссалям, показал нам пример высочайшего терпения, когда его ближайшие родственники, дядя, родной брат его отца, презрение оскорблял его, изгонял его из храма, из Каабы, не давал ему молиться в храме Божьем. Он смиренно терпел это и делал за всех своих обидчиков, за всех своих гонителей, за всех своих преследователей дуа.
И будучи побитым и униженным в городе Таифе, с окровавленным лицом, с окровавленным телом, когда ангел гор низношел на пророку и сказал: «О, посланник Божий, твоя молитва принимается Господом, сделай дуа, и мы сомкнем, уничтожим жителей Таифа». На что пророк, алейхиссалям, ответил: «Я был ниспослан как рахма, милость для миров, и сделал для них благое деяние, чтобы потомки этих гонителей стали мусульманами, стали мувахид, единобожниками». И по милости Всевышнего Аллаха, Аллах принял его дуа. И в кратчайшее время все жители Мекки добровольно приняли ислам. И вершиной всего этого, подумайте, является город Мекка. Изгнанный из города Мекка, преследуемый своими сородичами, верующими людьми, неверующими, он в 630 году триумфально вошел в город. Посмотрите исторические события, когда по прошествии десятилетий, как завоеватели входили в города. Никто никогда не отменял право на трехдневное разграбление униженного города. «Горе побежденным», говорится в старинных хрониках. А тут пророк спросил их: «Как вы хотели, чтобы я поступил с вами, с побежденными своими братьями по крови?» И он простил всех. Он отпустил всех. И все, что в качестве добычи досталось мусульманам, он раздал ее руководителям этого города Мекки. Вот так поступал пророк, и своей нравственностью, своим образом жизни он влюблял миллионы людей и распространял ислам. Альхамдулилля, мы с вами живем на благодатной земле, когда сейчас строятся, открываются мечети, когда сейчас мы можем собраться в этом храме, который государство вернуло нам после долгих десятилетий, когда здесь был музей, и никто не мог прийти и сделать сажда, прочитать азан, прочитать Коран. Альхамдулилля, государство передало эту мечеть. Альхамдулилля, государство помогает на сегодняшний день отреставрировать эту мечеть, тем самым воздавая справедливостью по отношению к тем годам. Альхамдулилля, сегодня мы все будем отмечать 120-летие со дня открытия новой мечети. Она называется «Новая мечеть», но мы отмечаем 120-летие. Буквально накануне водрузили полумесяц на минарет. Сегодня мы все вместе, иншаллах, после джума пойдем водружать минарет на купол этого храма. В одном маленьком, старинном, но известным, богатым городом своей культуры, смотрите, сколько прекрасных событий. Поэтому, альхамдулилля, Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ля ин шакартум, ля азиданнакум». Если вы будете благодарны, то мы, конечно, приумножим ваше благосостояние. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, за все благодарите Всевышнего Аллаха. За каждый прожитый день, что у нас с вами есть возможность пить хорошую воду, утром принять душ, выпить чашечку кофе, пойти, альхамдулилля, на работу, получить за эту зарплату. Многие из 8 миллиардов людей на планете Земля лишены этих элементарных каждодневных возможностей. Поэтому берегите ислам, берегите наши мечети. Это дом Аллаха, это дом ваш. Каждый, кто внесет добрый вклад, чтобы этот храм процветал, чтобы свет, газ, вода, зарплаты, его ремонты содержались, он сделает благое дело. Каждый день, когда кто-то из вас, покупая пачку сигарет, если кто-то курит, задаст пускай себе вопрос: а жертвует ли он столько на пути Аллаха, покупая пачку сигарет, такую же сумму отдает бедным, нищим, больным, одиноким женщинам? У женщин, которые в одиночку растят 4, 5, 6 детей, совершает ли он такие деяния? Задайте себе лично вопрос. Ибо каждый из нас будет спрошен яумуль кияма пред Аллахом: а что ты лично сделал для ислама? Что ты лично сделал для этой мечети, в которой ты ходишь? Как ты ее сохранял, как ты ее оберегал? Так же, как наши родители, иншаллах,
представ перед Аллахом, смогут ответить, что они берегли ислам как зеницу ока, под страхом смерти. Тебе шептали ребенку на ухо слова «Ля иляха илlallah, ля иляха илlallah», чтобы ты, еще не умеющий говорить, но слова «Ля иляха илlallah» уже пронзили твое сердце, твою душу, твой разум, и что ты, когда кушаешь пищу, через прием пищи, через питье, которое ты пьешь, а мама, когда готовила, она говорила «Бисмилляхи рахмани рахим», эта еда, халяль, ризык, попадал в твой организм, очищал тебя, и непонятным для тебя способом Аллах наставлял тебя через это на путь хидаята. Будьте честными по отношению к тем людям, с кем вы работаете. Особенно те братья и сестры наши, которые работают на рынках. Не забывайте, что людям, работающих на рынках, Аллах Субханаху ва Тааля сдал отдельный аят. Сказал: горе тем, которые обвешивают людей, горе тем, которые обманывают людей на рынках. Бойтесь, верующие братья, все мы будем спрошены за любые наши проступки, явные и скрытые. Поэтому всегда живите в душе с покаянием. Пророк, алейхиссалям, не зря нам сказал, будучи пророком, которому прощены все грехи при его жизни, он говорит: сабаина марра, минимум 70 раз каждый день. Вдумайтесь. Святой пророк Мухаммад, алейхиссалям, 70 раз в день, ежедневно говорил астагфируллах, астагфируллах. Но не просто как заученные слова астагфируллах, а обращаясь через сердце. Ты раскаиваешься в грехе. А у нас много атеистов-безбожников, марксистов-ленинистов, которые говорят: изучали, мы не грешим, мы ничего не делаем, да каждым словом осуждая друг друга, пытаясь грехи, ошибки друг друга сделать достоянием общественности, то уже тем самым согрешил. Осуждая друг друга, распространяя сплетни, ты уже тем самым согрешил. И говорить, что я безгрешный, Аллах согласен. Все с грехом. И двери покаяния открыты для каждого верующего. Альхамдулилля, мы сердечно признательны, что наше государство всегда чутко обращается к нашим просьбам. Поэтому вот эта мечеть, в которой сегодня мы с вами читаем намаз, альхамдулилля, по решению правительства Российской Федерации, усилиями нашего дорогого муфти шейха Равиль Хазрата Гайнуддина, вице-премьера российского Марата Шакирзяновича Хуснуллина, министра культуры Ольги Любимовой и других наших братьев и сестер и деятелей, которые постоянно, мы не знаем, как они помогали, но мы знаем, что они просто тихо где-то в уголке сидели и читали дуа «Раббам Аллах». Пускай придет то время, когда появятся силы, люди, чтобы восстановить эту мечеть. Мечеть – это украшение людьми. Людьми. Если вы, верующие люди, проживающие в Касимове, не будете ходить на джума, будете пропускать джума, мечеть будет пустая, имам будет с 2-3 людьми, не думайте, что мечеть будет пустая. В мечети будут ангелы, в мечети будут джинны, но каждый из нас будет спрошен: почему ты попустительствовал своим намазом? Почему ты пропустил свой намаз, не нашел причин? Найти время и главный намаз, главная обязанность, который не прощается в пропуске 3 намазов, пропускал добровольно и занимаясь мирскими светскими делами. Я прошу Всевышнего Аллаха всех нас укрепить в вере, даровать нам глубокое знание нашей религии, чтобы Всевышний Аллах хранил от всех невзгод, от всех испытаний, даровал свою безграничную милость джаннатам, чтобы наши покойные родители, наши отцы и матери пребывали в райских садах, иншаллах.